بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ملک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے نکالتی ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسان کے جسم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک فکس ٹائم تک دی گئی ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو روح کو انسان کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے جس کو عالم ارواح اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت ہو جاتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے نکالتے ہیں، اور ٹھیک مرنے سے پہلے انسان کن تکلیفوں کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، اور روح انسانی جسم کے ہر حصے سے کیسے نکلتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے نکالتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ کتنی بار آتے جاتے ہیں۔ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے دوستو، جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے اپنے اندر کچھ عجیب طرح کے بدلاؤ چینجز محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کا دل اداس سا رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، اور اس انسان کو کسی سے بات کرنے کا بھی من نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کی نشانیاں ہوتی ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 بار آتی ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دھیان سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 بار آتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی انسان ایسا ہو جس کی موت کا وقت آ چکا ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ میرے دوستو، موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب طرح کی سوچ میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں، مطلب جسے موت کی دنیا کہتے ہیں، اور اس دنیا میں وہ کچھ عجیب طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے سارے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے ان سارے اچھے برے کاموں کو دیکھتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون سے گناہ کیے ہیں، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالی سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی اس کی ساری زندگی اس کو دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اسی وقت ہر ایک انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اس وقت شیطان بھی مرنے والے انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مرنے والا انسان کے ماں باپ اس سے پہلے ہی مر چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تجھے مشورہ دیتے ہیں کہ تو اسلام کو چھوڑ دی اور عیسائی یا کافر ہو کر مر، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس مرنے والے انسان کے سامنے اس کے دوسرے رشتہ داروں کی شکلوں میں آ کر اس کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستو، ذرا دھیان دیجئے کہ یہ کتنا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ایک طرف اس انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف اس انسان کے ماں باپ اور دوست رشتہ دار اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے وقت میں ایمان بچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں گزاری
करी और अल्लाह तबारक व ताला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह तबारक व ताला इस मोड़ पर उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान की मजबूती अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व ताला को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया तो उस वक्त वो इंसान ईसाई, पादरी, यहूदी या फिर काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, मौत के वक्त इंसान के अब जब उसकी रूह निकलने का वक्त आता है तो उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में यानी सेकंड भर में निकाल ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। प्यारे दोस्तों, रूह को निकालने का काम इंसान के अमाल यानी उसकी नेकी और गुनाह के हिसाब से होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ निकाल ली जाती है और अगर कोई बुरा गुनहगार इंसान होता है तो उसकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो हजरत काब बिन अहबा रदी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया कि आप हमें मौत की तकलीफों के बारे में बताएं। तो हजरत काब बिन अहबा रदी अल्लाह तआला अन्हो अर्ज करने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की तकलीफें ऐसी हैं जैसे कि एक टहनी हो और उस पर बहुत ज्यादा कांटे लगे हों और उस कांटेदार टहनी को किसी इंसान के पेट में डाल दिया जाए और उस टहनी का हर एक कांटा जब इंसान के पेट में हर जगह चुभ जाए, चिपक जाए और फिर इसके बाद एक ताकतवर इंसान उस टहनी को झटके के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफें हुई इससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है उस तकलीफ में से एक बाल बराबर भी तकलीफ को अगर जमीनों आसमान पर रख दिया जाए तो जमीनों आसमान के सारे लोग मर जाएं। एक दूसरी हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 बार तलवार मारने से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे दोस्तों, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त मौत की तकलीफ की वजह से इंसान चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। मेरे दोस्तों, रूह को सबसे पहले पाँव की तरफ से निकाला जाता है, उसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती है। इस तरह धीरे धीरे करके इंसान के जिस्म के हर एक हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह निकाल लेती हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मेरे दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। तो मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चों की मौत किस तरह आती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या किया जाता है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके अमाल की वजह से की जाती है और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं, इसलिए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर नाबालिग बच्चे की रूह को नरमी के साथ आसानी से निकालते हैं क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता है और उस बच्चे पर शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती। इसलिए जब कोई भी बच्चा इंतकाल हो जाता है तो वो इंतकाल होने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है और जन्नत के अंदर वो बच्चा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिम्मेदारी में होती है और वो कयामत तक उनकी जिम्मेदारी में रहेगा। कयामत के बाद जब उस बच्चे के माँ बाप जन्नत में जाएंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप को दे दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा इंतकाल हो जाता है तो वो बच्चा अपने माँ बाप की कयामत के दिन बख्शिश करवाएगा। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन मासूम बच्चे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने माँ बाप को बख्शवाने के लिए झगड़ा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके माँ बाप को जन्नत में भेज देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की तकलीफों से बचाए और मौत के वक्त अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, मिलेंगे फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।